गणपतिगुं हवामहे कविं कवीना उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सेदसाधनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमस्ति ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾಜ್ಞೇಯಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣ ಪರೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ ಆತ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಪರಃ ನಾರಾಯಣ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಃ नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ट्याश्रितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमाला कुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् संततगं शिलाभिस्तु दम्पत्या कोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चित् विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजं तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तीर्यगूर्ध्वमदशायी रश्मयस्तस्य सन्तता संतापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्तात् विद्युल्लेखेव भास्वर पीताभा स्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्म स शिवः स हरिश्चेन्द्र सोऽक्षर
परमस्वराट् ऋतगं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕು, ತೆಗೆದ್ಬಿಡು. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಮನವಮಿ 6ನೇ ತಾರೀಕು. ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ರಾಮ. 6ನೇ ತಾರೀಕು ರಾಮನವಮಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವತ್ತು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಇರಲಿ. ಹಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಬಲ ಕಂಡು ತಪ್ಪಿಸಿ ಆವಾಗಲೇ ಓಡಿದವು ಇವೆ ಇರಬಾರದೆಂದೆಣಿಸಿ ಇವೇಳೆ ನಾರನಾಗಿ ಇರಬಾರದೆಂದೆಣಿಸಿ ದೇವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಜಗವ
ಇವನ ಭಕ್ತಿಕೊಂಡು ಹನುಮದಾದಿಗಳು ಇವನ ಭಕ್ತಿಕೊಂಡು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿದರು ಹರುಷದಿಂದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯನು ಕೊನೆಗೊಬ್ಬನಾಗಿಯೇ ರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ. ಇನ್ನು ಜೋರ ಹಾಡಬೇಕು. ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ರಸನೆ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ರಸನೆ ಪಿಬರೆ ರಸನೆ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ ರಸನೆ ಪಿಬರೆ ರಾಮರಸಂ दूरीकृत पातक संसर्गं दूरीकृत पातक संसर्गं नानाविध फलवर्गं दूरीकृत पातक संसर्गं पूरितना नाविध फलवर्गं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं जनन मरण जनन मरण भयशोक दूरं सकल शास्त्र निगमागमसारं पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं रसने पिबरे रामरसं
जगद्भाण्डम् त्रिकृतपाषण्डम् पिबरे रामरसम् रसने पिबरे रामरसम् रसने पिबरे रामरसम् शुद्ध परमगीतं शुद्ध परमहंसाश्रमगीतं शुकशौनक कौशिकमुखगीतं शुद्ध परमहंसाश्रमगीतं शुकशौनक कौशिकमुखपीतं पिबरे रामरसम् रसने पिबरे रामरसम् रसने पिबरे रामरसम् रसने पिबरे रामरसम् रसने पिबरे रामरसम् ಐವತ್ನಾಲ್ಕು रामदूत हनुमान विजयते रामदूत हनुमान रामदूत हनुमान विजयते रामदूत हनुमान रामदूत हनुमान विजयते रामदूत हनुमान सहसुग्रीवं मैत्र्यायोजितवान् यो रघुपतिना सहसुग्रीवं मैत्र्यायोजितवान् विजयते रामदूत हनुमान रामदूत हनुमान विजयते रामदूत हनुमान रामदूत हनुमान विजयते रामदूत हनुमान तीर्त्वा दुस्तर सिन्धुं सीतां तीर्त्वा सिन्धुं सीतां शुद्धिं यः कृतवान् तीर्त्वा दुस्तर सिन्धुं सीतां शुद्धिं यः कृतवान् विजयते रामदूत हनुमान रामदूत हनुमान विजयते
भित्त्वारण्यं हत्वाक्षं भित्त्वारण्यं हत्वाक्षं लङ्कां ज्वालितवान् भित्त्वारण्यं हत्वाक्षं लङ्कां ज्वालितवान् विजयते रामदूत हनुमान् रामदूत हनुमान् विजयते रामदूत हनुमान् रामदूत हनुमान् विजयते रामदूत हनुमान् पुनरेत्य श्रीरामं विठलं पुनरेत्य श्रीरामं विठलम् अतियो हर्षितवान् पुनरेत्य श्रीरामं विठलम् अतियो हर्षितवान् रामदूत हनुमान् विजयते रामदूत हनुमान् रामदूत हनुमान् विजयते रामदूत हनुमान् रामदूत हनुमान् विजयते रामदूत हनुमान् ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ ಭಾಗ 2 69 राम कहो राम कहो बाबरे राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे अवसर नाचू कबोंदो पायो भलो रे राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे राम कहो राम कहो राम कहो बाबरे
राम जिन तो को तन दीनो ताको न भजन कीनो जिन तो को तन दीनो ताको न भजन कीनो जनम सिरानो जात जनम सिरानो जात लोहे कैसो तारे राम 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 कहो मारे राम राम कहो बाबरे राम राम जी को गाए गाए राम जी को रिझाओ रे राम जी को गाए गाए राम जी को रिझाओ रे राम जी की चरण कमल धाम जी की चरण कमल चित्त माहिला रे राम कहो राम कहो बाबरे राम कहो बाबरे राम कहता मलूक दास छोड़ देते झूठी आस कहता मलूक दास छोड़ देते झूठी आस आनंद मगन होई आनंद मगन होई हरि गुण गावरे राम कहो बाबरे राम कहो बाबरे राम अवसर नाचू कबोध अवसर नाचू कबोध पायो भलो नाम रे राम कहो बाबरे राम कहो बाबरे ಈ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಥರ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ನೂರಾರು ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯ ಇದು
ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಬರೀ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಏನದ್ದು ಕೌಂತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳು ಹೇಳಿಸುವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಭಯ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ 30 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು. ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಚದುರೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಡಿದು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನುಂಟು, ಸತ್ಸಂಗ ಉಂಟು, ಬೇರೆ ಏನು ಇಬ್ಬರು ಇರ್ಕೊಡ್ದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿನೇ 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 ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಪಥ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಾಣದ ಎತ್ತ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ, ನೊಗ ಇಡ್ತಾನೆ, ಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಒಂದೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಉಪನಿಷತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೀತೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಡುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕೋದು, ಅಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಳಗೊಟ್ಟೋಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಷ್ಟು ಹಾಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ 3 ಪುಸ್ತಕ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಚದುರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಜ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಾಳಿನಾದರೂ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮನಸ್ಸು ಕಟ್ಟಾಕಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅರ್ಜುನಂದು ಅಂದಾಗ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ? ಸದಾ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ವೇ? ಸದಾ ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ, ಅವನ ಡ್ರೈವರ್ ಅವನು. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ಟ್ ವೇದ್ರೆ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನೇ ಹಂಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಹಾಡಾಗಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆ ಹಾಡು ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕ, ಬೇರೆ ಪೇಜ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ, ಇನ್ಯಾವ ಹಾಡು ಈ ಕಡೆ ಹಾಡು. ಆ ಹಾಡು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ ಏನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ, ಮರ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರು ಏನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ, ಎಲೆಗಳು, ಕೊಂಬೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಷಿಯ ಕಣ್ಣಿನ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ. ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗಿತ್ತು, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗಿತ್ತು, ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ, ಮಹಾತ್ಮರಿಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾವ ಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಥೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮ್ಗೇನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಪೆದಂಬಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಲಿಯೋರು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಕಲಿಯೋಕೆ, ಅದು ನಾವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿ ವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗಂತೂ ಮೊಬೈಲು, ಕಿಟಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಆ್ಯಪು, ಪ್ಯಾಪು, ಟ್ಯಾಪು, ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ A+B+C ಕೊಟ್ಟು AB+BC+CA ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹರಿದ ಗೋಣಿಯಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಳವೆ ತುಂಬಿದ ಇರುಳೆಲ್ಲ ನಡೆದನ ಸುಂಕ ಕಂಜಿ, ಕಳವೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಬರಿ ಗೋಣಿ ಉಳಿಯಿತು ಕಾಣ ರಾಮನಾಥ. ಸರಿನಾ ತಾಯಿ? ರಾಮನಾಥ ಅಂದರೆ ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಹೌದು.
ನೀವು ಅವರು ಎರಡೂ ಸರಿ ಅಂದರು ಬಿಡು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು? 1965 ಒಳಗಡೆ. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಪ್ ಅಂತೆ, ಪಾಪಂತೆ, ಅದಂತೆ ಇದಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೆ, ಆ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೆ, ಈ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೆ. ಮೊದಲು 1G 2G ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಈಗ 5G ಇಂದ. ಯಾರು 2G 1G ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಈಗ 5G. ಆಮೇಲೆ AI ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈಗ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ AI. ಸೊ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಬ್ರೈನು ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇವರು ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯಾತ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು, ಯಾತ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್? ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇವರು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಗಾಟ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಟಕ್ಕು 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 ಅಂತಿರ್ತದೆ ಲೈಟರು, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ ಅದೇ ತಾನೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಕಡಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಗೀರ್ಬಿಟ್ಟು ಹಚ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಲೆ ಮಾರೋಳಗೆ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾಳು. ಶಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫು ದಡಾರಂತ ಎತ್ತಾಕಿದ್ರು, ಇನ್ನೇನೋ ಎತ್ತಾಕಿದ್ರು, ಅದೇನೋ ಎತ್ತಾಕಿದ್ರು, ಇದೇನೋ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟು ಕೇಳೋ ಪಾಪ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳೋ. ಸೋ ನಿಜಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಗೆ ಮಾಡು, ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡು, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಲ್ಲ. ಜಹೀರ್ ಅಂತಿದ್ದ ನನ್ನ ಜೊತೆ, ಅವನು ಅಯ್ಯ ಅಷ್ಟೇನಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ. ಹೋದ, 2 ವೈರ್ ಕಿತ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದು? ಈಗಿರೋ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಹೋಗೋ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಬ ಅಂದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರೀ ಕಿವಿಲಿ ಕೇಳಿ 5 kg 3 kg 4 kg. ಸೊ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 5 kg ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು. ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಲ್. ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ಬೇಕಾರೆ ಏನೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಪರಂಜಿಗಳು. ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ 10 ಎಷ್ಟು 1 ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಸ್ವಾಮಿ, 10 ಅಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೊಡು, ಏನಿದೆ ನೇತ್ರ, ಅದು ಕೊಡು, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡು, 10 × 5 10 ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿದಾಗ 10 ಅಲ್ಲ 25 ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೋ ನಾವು. ಸೊ ಈಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸುಸ್ತು ಹೊಡೆದಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಮನಸ್ಸು, ಆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಆ ಒಂದು ಟೋನ್. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವು ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಚಂದಮಾಮನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಂದಮಾಮ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಂದಮಾಮ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಡಬ್ಬದಲ್ಲೋ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಚಂದಮಾಮ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಚಂದಮಾಮ ನೆನ್ನೆ ಹೆಂಗಿದ್ದ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಮಗು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್. ನೋಡೋ ಇವತ್ತು ಚಂದಮಾಮ ನೋಡೋದ್ರೆ, ಡ್ಯಾಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಚಂದಮಾಮ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಯ್ತು, ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ. ಚಂದಮಾಮಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಬೇಕಾ? ಇವತ್ತು ಏನಂತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಏನು ಹುಣ್ಣಿಮೆನಾ ಏನಂತ ನೀವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಟಾರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಳಕೆ, ಬುದ್ಧಿನೇ, ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.
ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸದಾಯನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ, ಸದಾಯನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬರಲಿ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ, ಬರಲಿ ನಾಮ ಸದಾ ಬರಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ, ಬರಲಿ ರಾಮ ನಾಮ ಸದಾ ಬರಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ, ಸತತ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನೀಡು ನನಗೆ ಸತತ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನೀಡು ನನಗೆ ರಾಮ, ಸದಾಯನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ, ಸದಾಯನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ. ನೆನೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕರುಣಿಸೆನಗೆ ಸುಮನವ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ನೆನೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕರುಣಿಸೆನಗೆ ಸುಮನವ, ನಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವ, ನಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವ, ಸದಾಯನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ, ಸದಾಯನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ, ಸದಾಯನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ. ನಲವತ್ತೆರಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ಭಾನುವಾರ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಾಮನಾಮ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ರಾಮನವಮಿಯ ಆರಂಭ ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ರಾಮಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಭಾನುವಾರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ತುಳಸಿದಾಸರು ಅಂದರೆ ರಾಮ, ರಾಮ ಅಂದರೆ ತುಳಸಿದಾಸರು. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರೆ ತುಳಸಿ ಘಾಟ್, ತುಳಸಿ ದಾಸರಿರುವ ಆ ರಸ್ತೆ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿದಾಸರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ್ಗಿಂತ ಅದರಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ರಾಮನವಮಿ ಬಂದ್ರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜಮನ ಹರಣ ಭವ ಭಯ ದಾರುಣಂ. ಕೃಪಾಲು ಭಜಮನ ಹರಣ ಭವ ಭಯ ದಾರುಣಂ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜಮನ ಹರಣ ಭವ ಭಯ ದಾರುಣಂ. ನವ ಕಂಜಲೋಚನ ಕಂಜ ಮುಖಕರ ಕಂಜ ಪದ ಕಂಜಾರುಣಂ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜಮನ ಹರಣ ಭವ ಭಯ ದಾರುಣಂ. ನೀಲ ನೀರದ ಸುಂದರಂ ಕಂದರ್ಪ ಅಗಣಿತ ಅಮಿತ ಛವಿನವ ನೀಲ ನೀರದ ಸುಂದರಂ. ಪಟ ಪೀತಮಾನಹು ತಡಿತ ರುಚಿ ಶುಚಿ ನೋಮಿ ಜನಕ ಸುತಾವರಂ. ಪಟ ಪೀತಮಾನಹು ತಡಿತ ರುಚಿ ಶುಚಿ ನೋಮಿ ಜನಕ ಸುತಾವರಂ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜಮನ ಹರಣ ಭವ ಭಯ ದಾರುಣಂ. ಭಜ ದೀನ ಬಂಧು ದಿನೇಶ ದಾನವ ದೈತ್ಯವಂಶ ನಿಕಂದನಂ. ಭಜ ದೀನ ಬಂಧು ದಿನೇಶ ದಾನವ ದೈತ್ಯವಂಶ ನಿಕಂದನಂ. ರಘುನಂದ ಆನಂದ ಕಂದ ಕೌಶಲ ಚಂದ ದಶರಥ ನಂದನಂ. ರಘುನಂದ ಆನಂದ ಕಂದ ಕೌಶಲ ಚಂದ ದಶರಥ ನಂದನಂ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜಮನ ಹರಣ ಭವ ಭಯ ದಾರುಣಂ. ಶಿರಮುಕುಟ ಕುಂಡಲ ತಿಲಕ ಚಾರು ಉದಾರು ಅಂಗ ವಿಭೂಷಣಂ. ಶಿರಮುಕುಟ ಕುಂಡಲ ತಿಲಕ ಚಾರು ಉದಾರು ಅಂಗ ವಿಭೂಷಣಂ. ಆಜಾನುಭುಜ ಶರ ಚಾಪಧರ ಸಂಗ್ರಾಮ ದೂಷಣಂ. ಆಜಾನುಭುಜ ಶರ ಚಾಪಧರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಹಿತಕರ ದೂಷಣಂ. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಕೃಪಾಲು ಭಜಮನ ಹರಣ ಭವ ಭಯ ದಾರುಣಂ.
शेषमुनिमानरञ्जनम् इति वदत तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमानरञ्जनम् मम हृदय कुञ्जनिवास कुरु कामादिफलदलकन्दनम् मम हृदय कुञ्जनिवास कुरु कामादिफलदलकन्दनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् नव लोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भयदारुणम् ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಭಾಗ 2 ಕೀರ್ತನ ಸಂಗ್ರಹ. ಒಂದು ಸರಿಗೆ ಸುಮಾರು 15-12 ರಾಗಗಳು ನುಡಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದೇ ಥರ ನಾವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 15 ರಾಗ, 10 ರಾಗ, ಬೇರೆ 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 ಬೇರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ರಾಗದ ಒಂದೇ ಹಾಡು ಹಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ, ವೆರಿ ರೇರ್. ಈಗ ನಾನು ನುಡಿಸ್ತಿರೋದು ದೇಸ್. ತಿಲಕ್ ಕಾಮೋದಲ್ಲೂ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ದೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ. जय रघुकुलपति रामचंद्र अवध की ज्योति चारे, अवध की ज्योति चारे, अवध की ज्योति चारे, अवध की ज्योति चारे। जय रघुकुलपति
रामचंद्र अवध की ज्योति चारे, अवध की ज्योति चारे। सुर नर जन पूज्य चरण, सुर नर जन पूज्य चरण, मुनि जना भयहारी। अवध की ज्योति चारी, अवध की ज्योति चारी, अवध की ज्योति चारी, अवध की ज्योति चारी। झलके अरुण वदन कमल, झलके अरुण वदन कमल, झलके अरुण वदन कमल, झलके अरुण वदन कमल, नील पद्म नयन युगल, झलके अरुण वदन कमल, झलके अरुण वदन कमल, नील पद्म नयन युगल, नील पद्म नयन युगल। दशरथ सुत सीतापति, दशरथ सुत सीतापति, तपोवनचारी। अवध की ज्योति चारी, अवध की ज्योति चारी, अवध की ज्योति चारी, अवध की ज्योति चारी। सत्य धर्म पालक प्रभु राज मुकुट त्यागी, सत्य धर्म पालक प्रभु राज मुकुट त्यागी। रत्नाकर साधक और अनुज के अनुरागी, सत्य धर्म पालक प्रभु राज मुकुट त्यागी। रत्नाकर साधक और अनुज के अनुरागी। शीला सती अहल्यत्रात, शीला सती अहल्यत्रात, जगत पूज्य जगत मात। शीला सती अहल्यत्रात, शीला सती अहल्यत्रात, जगत पूज्य जगत पात। लंकापति मोक्षदात, लंकापति मोक्षदात, असुर निधनकारी। अवध की ज्योति चारी, अवध की ज्योति चारी, अवध की ज्योति चारी, अवध की ज्योति चारी। जय रघुकुलपति रामचंद्र, अवध की ज्योति चारी, अवध की ज्योति चारी, अवध की ज्योति चारी, अवध की ज्योति
ಶ್ರೀವತ್ಸ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಆ ಹಾಡು ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಾಡು ಕೇಳುವಾಗ, ಹಾಡು ಕಲಿಯುವಾಗ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಬರೀ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಟೂ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಲೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಇದು ಅದು 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 ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೌಚೌಬಾತ್ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದು ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಜನಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ, ಜನಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಜನಕ್ಕಂಜಿ ನಡೆದರೆ ಏನು ಚಂದ, ಮನಕ್ಕಂಜಿ ನಡೆಯುವುದೊಂದೇ ಚಂದ. ಜನರೇನ ಬಲ್ಲರು ಒಳಗಾಗುವ ಕೃತ್ಯವ, ಮನವರಿಯದ ಕಳ್ಳತನವಿಲ್ಲವಯ್ಯ, ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಾಹ್ಯದೊಳು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಥರದ್ದು ಹಾಡಿ. ಈಗ ರಾಮನವಮಿನ ಶುರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಮನವಮಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀರಾ, ರಾಮನವಮಿ ಬಂದಾಗ ರಾಮನ ಹಾಡು. ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ದು ನೋಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹಾಡಾಡಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಹಾಡ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದು. ರಾಮ 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 ನಾಮ ತಾರಕಂ, ರಾಮ 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 ನಾಮ ತಾರಕಂ. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ. ಜಾನಕಿ ಮನೋಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕನಾಯಕಂ, ಸರ್ವಲೋಕನಾಯಕಂ. ಜಾನಕಿ ಮನೋಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕನಾಯಕಂ, ಸರ್ವನಾಯಕಂ. ಶಂಕರಾದಿಸೇವ್ಯಮಾನ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನಂ, ಶಂಕರಾದಿಸೇವ್ಯಮಾನ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನಂ, ಶಂಕರಾದಿಸೇವ್ಯಮಾನ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನಂ, ಶಂಕರಾದಿಸೇವ್ಯಮಾನ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನಂ. ರಾಮ 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 ನಾಮ ತಾರಕಂ, ರಾಮ 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 ನಾಮ ತಾರಕಂ. ರಾಮ 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 ನಾಮ ತಾರಕಂ, ರಾಮ 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 ನಾಮ ತಾರಕಂ. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ, ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ, ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ. ಜಾನಕಿ ಮನೋಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕನಾಯಕಂ, ಸರ್ವಲೋಕನಾಯಕಂ. ಜಾನಕಿ ಮನೋಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕನಾಯಕಂ, ಸರ್ವಲೋಕನಾಯಕಂ. ಶಂಕರಾದಿಸೇವ್ಯಮಾನ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನಂ, ಶಂಕರಾದಿಸೇವ್ಯಮಾನ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನಂ, ಶಂಕರಾದಿಸೇವ್ಯಮಾನ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನಂ, ಶಂಕರಾದಿಸೇವ್ಯಮಾನ ಪುಣ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನಂ. ರಾಮ 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 ನಾಮ ತಾರಕಂ, ರಾಮ 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 ನಾಮ ತಾರಕಂ, ರಾಮ 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 ನಾಮ ತಾರಕಂ, ರಾಮ 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 ರಾಮ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಾಸುದೇವ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಂ मनोहरं सर्वलोकनायकं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं सर्वलोकनायकं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं राम 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 नाम तारकं 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 रामकृष्ण वासुदेव मुक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव मुक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव मुक्ति मुक्तिदायकं रामकृष्ण वासुदेव मुक्ति मुक्तिदायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं नायकं जानकी मनोहरं नायकं शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं 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 राम 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 नाम तारकं 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 राम नाम राम नाम तारकं राम नाम ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿನ್ನ 2 ವಾರ ಸಿಗುತ್ತಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿನಾ ಲೆಕ್ಕ? TPS 6ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ, ಇಲ್ಲಿ 3 ವಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಾಡುಗಳು ಕಲಿಬಹುದು. ರಾಮನ ಮಂತ್ರವನ್ನು, ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಮನುಜ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಕುಂಭ ಮೇಳದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಘೋರಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಗಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಕಳೆದ ವಾರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ? ನಾಗಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ನಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಪ. ನಾಗಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈಶಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಸ್ಸಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿಯ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ತಂತ್ರ, ಯಂತ್ರ, ಮಂತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ. ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯೋಗಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾಗಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಈ ವಾರ ಅಘೋರಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ಹೆಸರು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಘೋರಿ ಅಂತ. ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಟೆರಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಘೋರಿ, ಅಘೋರಿ. ಅವ್ರು ನೋಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನೇ. ಅವರು ಟೆರಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಘೋರ. ಅಘೋರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಲಯ, ಪ್ರಳಯ. ಈಶ್ವರ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ವಿನಾಶ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ನಾವು ಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಶ್ವರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಇವರುಗಳು, ಅಘೋರಿಗಳು. ಅಂದರೆ ಟೆರಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅಘೋರಿಗಳು. ಅವರು ಈಶ್ವರನ ನೇರವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಶ್ವರನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೋತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನವ್ರಿಗೆ ಕುಂಭ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ, ಜನಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹುಡ್ತಾಳಲ್ಲ ನರ್ಮದೆ, ಏನೋ ಊರ ಹೆಸರು, ಅಮರಕಂಟಕ, ಅಮರಕಂಠಕ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟಂತೀರಾ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಜಮಖಾನದಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ ನರ್ಮದೆ. ಆದರೆ ನರ್ಮದಾ ತೀರ ಆದರೂ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ನರ್ಮದಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನರ್ಮದಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಹಾರ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವರಿರ್ತಾರೆ ಅಘೋರಿಗಳು. ಎಲ್ಲನೂ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ. ಇವರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ ಇತ್ತು? 5 ಇತ್ತು. ಒಂದು ಮುಖವನ್ನ ಶಿವ ಕಿತ್ತದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕೈ ಕಟ್ಟಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ, ಟಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವನು ಈ ಕಪಾಲವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈ ತಲೆಯನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳವರೆಗೂ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಪಂಚಾನನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಶಿವನಿಗೆ, ಅಲ್ಲವೇ? ಪಂಚಾನನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಪಂಚಮುಖ ಶಿವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? TPS ಅಲ್ವ, ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ 4 ಎಷ್ಟದ, ಸೊ 4 ಉಳಿತು. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆದ ಅವನು. ಈ ಅಘೋರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಅವರು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡೋದು ಬೆಂಕಿ ಗಿಂಕಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಆ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಲ್ವ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ? ನೋಡಲ್ವ ನೀನು ಬರೀ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀಯ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗಂತಾರೆ ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ, ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಯಾರಿಗೆ? ಅಘೋರಿಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಘೋರ ಅಂದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಷಿಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅವರು ಭಸ್ಮ ಗಿಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ವೇ? ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪೀತಾಂಬರ ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಕಾಶಿ ಪೀತಾಂಬರ, ಕಂಚಿ ಪೀತಾಂಬರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಬಂದು ಹಾಕ್ತಿರೋ, ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ನಿಂತೇ ಇರ್ತಾನೆ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ವಸ್ತ್ರಗಳು. ಶಿವನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರಾ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಜ ಚರ್ಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ಗಜ ಚರ್ಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಆನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದನ್ನು ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅವನ ಗಜ ಚರ್ಮ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ಏನದು? ಸಿಂಹದ ಗಜ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಜ ಚರ್ಮಾಂಬರ ಅಂತ ನಾವು ಹಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಡಲು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಹದ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಹುಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಆಭರಣಗಳೇನ್ರಿ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಯ್ ಲುಕಾಸ್, ಶ್ರೀ ಗೋಲ್ಡ್, ಆ ಗೋಲ್ಡ್, ಆರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ, ಲಲಿತ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಯಂಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೇನೆ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಬೇರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾವುಗಳು, ಚೇಳುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಇವರಿಗೆ ಆಭರಣಗಳು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು ಏನು ಕಾಶಿ ಪೀತಾಂಬರ, ಧರ್ಮಾವರಮ್ಮು, ಆವರಮ್ಮು, ಇವರಮ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹಾವು, ಚೇಳುಗಳು, ಗಜಚರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ 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 ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾರೋ ಎಂಥ ಗಟ್ಟಿ ಹೃದಯ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ನೀವೇ. ಏನು ನಂಜನಗೂಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಪಚ್ಚಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು ರಸಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಅದು ಇದು ಕೊಟ್ಕೊಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮೋ ನಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸಜ್ಜಿಗೆ, ಪಾಯಸ, ಅವನೊಂದು ಸರಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ? ನಾರಾಯಣನಿಗೆ. ಇವನ ಕತೆ ನೋಡಿ, ಇವನಿಗೆ ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು, ಇವನ ಕತೆನೇ ಬೇರೆ. ಮತ್ತೆ ಇರೋದಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನು ಸ್ಮಶಾನ, ಭಯಂಕರ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಘೋರೇಭ್ಯೋ ಗೋರೇಭ್ಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಘೋರತರೇಭ್ಯೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಲೈನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಘೋರೇಭ್ಯೋ ಗೋರೇಭ್ಯೋ ಘೋರತರೇಭ್ಯೋ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈ ನಾರಾಯಣ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ಮಂತ್ರ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಡಿವೈನ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಘೋರ ಅಂದರೆ ಡಿವೈನ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್. ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಘೋರಿಗಳು ಬಂದರೆ ಯಾರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯಲ್ಲ. ಕಿಟಕಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ CCTV ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗೋರಿಗಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಅವನು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಂಕರ್. ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಘೋರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನೇನದು? ಢಮರು, ಢಮರು ಢಮರು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಲ್ಲ, ಢಮರು ಹರಕರ ಬಾಜು ಮಾಜಿ. ಪಾಶ ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿ. ಢಮರು, ಪಾಶ, ಕಪಾಲ, ಬುರುಡೆ. ಕಪಾಲ ಅಂದರೆ ಬುರುಡೆ. ದಂಡ, ಬಿಲ್ಲು,
ಬಾಣ, ಕೊನೆಯದು ಅರಿ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿ. ಇದಿಷ್ಟು 5 ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸುವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಕಿ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಗು ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಘೋರದ ಅರ್ಥ ಮಹಾದೇವನ 5 ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ನಿದೇವನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವರು ಅದನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈನ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಅಘೋರ ಪಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇವ್ರದ್ದು ಜೀವನ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಲೋಕೋ ವಿಚಿತ್ರ, ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ. ಅವರು ಈಗಿನಂತೂ ತುಂಬ ಕೆಲವರು ಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶೈವರು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಕ್ತರು ಅವರು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಇದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬನ್ನಿಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಘೋರಿಗಳು ಶಿವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಶಿವನೇ ಅವರ ಸರ್ವಸ್ವ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಬರು ಅವನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಾವು ಅವನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಕತ್ತಿ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅವನೇ. ಸೊ ಇವರು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಅವನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 5 ಮುಖಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಅಘೋರ ಪಂಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಾಪಾಲಿಕಾರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಪಾಲಿಕರು ಅಂದರೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬುರುಡೆ, ತಲೆ ಬುರುಡೆ ಒಳಗಡೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕಿ, ನೀರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುಡಿತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಾಪಾಲಿಕರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇ ಡೀಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಘೋರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಘೋರತನದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅವರು ಸಾಧಕರು, ಅವರು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಘಂಟಾಕರ್ಣ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರು ಆ ಶಬ್ದವೇ ಬರಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಕಿವಿಗೆ. ಇವರು ಈ ಕಪಾಲಿಕರಿಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನಾ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ. ಯಾರು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಪಾಲದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ದೇವರಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಅವರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕುಕುಂಬರು, ಕಾಲಿಫ್ಲವರು, ಬೀನ್ಸು, ಅದು ಇದು ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅವರು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಹಸಿ ಮಾಂಸವನ್ನಿತ್ತು. ಅದು ಹೆಣದ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ಭಾಳ ರುಚಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವರು ಶಿವನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ನಶ್ವರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನದು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪ ಗಾಳಿಗೇನೋ ಬಿದ್ದರೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದು ಬೇರೆ ಇರೋ ವಿಚಾರ. ಎಷ್ಟದು ಲಸ್ಸಿ? ಎಷ್ಟದು? 90 ರೂಪಾಯಿ, 100 ರೂಪಾಯಿ, 120 ರೂಪಾಯಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರುಚಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ಅಘೋರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ವಿಹಾರದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಸರು, ಬಿಹಾರ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಾಲ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಘೋರ ಉಷ್ಣಾಂಶ 57, 56, 60, 65 ಡಿಗ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ. ಡಬಲ್ ದನ್ ಈಗ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 37, 38 ಬರ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಅಡುಗೆನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪಾಳದಾರ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ. ಅಸ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅಸಮ, ಬರೀ ಗುಡ್ಡಗಾಡು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ಸಾಮ. ಮತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಸರಿ ಅವರ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಜೀವನ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಘೋರಿ ಅಂದರೆ ಘೋರ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ವತೆ ಅಪಕ್ವತೆ ಆ ಸೇರಿದ್ರೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನಲ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಗ್ನಿ ಅಂಶದವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಬೆಂಕಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇಹ ಅಲ್ಲ ನಾನು, ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಾನಿನ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ಈ ನಾಗ ಸಾಧುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ನಾನು ನಾಗ ಸಾಧುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಘೋರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಗ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಹೆಂಡತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮಂದ್ರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ? ನಾಗಕನ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಮೂಲ ಗುರು ಕಶ್ಯಪ, ಮೂಲ ಗುರುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗುರುಪತ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕದ್ರು. ಇವರು ಇದ್ದದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ರಸಾತಲ. ಎಷ್ಟು ತಲ ಇದೆ? ಹೇಳಿ ಅಟಲ ವಿಠಲ ಹೇಳಿ, ತಲಾತಲ. ಸೊ ಇವರು ರಸಾತಲದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಟ್ ರಸಾತಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ, ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ಗಿಂಬಗೆ ಬಂದರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದು. ಒಬ್ಬರೇ ಯಾಕೋ ತಿಂತೀಯ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದರೆ ಏನ ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಕಹಿ, ಸಿಹಿ, ಬಿಸಿ, ತಣ್ಣಗಿರೋದು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿರೋದೇ ಈ ನಾಗ ಸಾಧುಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಕಾಪಾಲಿಕನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಅಂದರೆ ದೇವಿಯ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ.
ಕಾಮಾಖ್ಯ. ಇವರಲ್ಲಿ 20 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, 20 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಈ ನಾಗಾ ಟ್ರೈಬ್ಸಲ್ಲಿ. ಕೊನ್ಯು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೈಬ್, ಅದು ಕೊನ್ಯು ಅಂತ. ಈ ಟ್ರೈಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಕುಂಭ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಆ ಕುಂಭದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಾಳಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಹೀಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಹೀಗೆ ಇದೆ ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಬನ್ನಿ. ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿ ರೂಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಚ್ಚರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು, ಫ್ರೆಂಚರು, ಇವರು ಈ ಕಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲರೂ, ಆಮೇಲೆ ಚೆಂಗೀಸ್ ಖಾನ್ ಬಂದು ಚೈನೀಸ್, ಮಂಗೋಲಿಯಾದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಗ್ರೂಪಿನ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯು ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಧರ್ಮ, ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಗು, ನೀನು ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು 100 ಜನ, ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಏನು ಧಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವೇ? 14 ಸರಿ ಬಂದ ಅವನು. ಕಟ್ಟದ್ವಾ ಸೋಮನಾಥನ? ಕಟ್ಟದ್ವಲ್ಲ. ಅವನು ಬರೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ರತ್ನ, ವಜ್ರ, ಮುತ್ತು ಅದ್ರ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೋಹಿನೂರು ನಮ್ಮದೇ. ಕೋಹಿನೂರು ವಜ್ರ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ನಕಾಂತರ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇನು ಮಾಡಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಳ 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 ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು UK ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲಿದು ನಮ್ಮದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಡು ಜನ ಥರ ಇತ್ತು, ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಾವು ನಾಡು ಜನರು. ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ತಂಜಾವೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷವಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. 6 ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ರಾಮನಾಥ್, ಫೌಂಡೇಶನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. 600 ಮೈಲಿ ದೂರದಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ 80 ಟನ್ ಕಲ್ಲನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಗಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. LNT ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಸಾಗಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಆ ಕಲ್ಲು. ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಸಿಮೆಂಟೇ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ. 6 ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು ಅದು ಕಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಭಯಂಕರವಾದ ಭೂಕಂಪಗಳು. ಅಲ್ಲಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕಲ್ಲು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತಂಜಾವೂರು ಟೆಂಪಲ್. ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೂವರೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕಲ್ಲನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗ್ಸಕ್ಕೆ. ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 600 ಆನೆಗಳು ಅದನ್ನ ಎಳೆದ್ವಂತೆ. ಆ ಆನೆಗಳು ಹತ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಮಣ್ಣು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇದೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಓಳೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ is strong enough
ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ? ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಇದೇನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ನಮ್ಮ 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 ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೋಳ, ಆಗಿನ ಚೋಳ ಕಟ್ಟಿದ ಡ್ಯಾಮು ಈಗಲೂ ಇದೆ, ಫೋಟೋನೂ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಾಕಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಡ್ಯಾಮ್ 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 ಕಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, 100 ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ನೀವು? ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಬರೀ ಹೊರಗಡೆಯ ಗಿಲೀಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮರುಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತಿಗೂ ದ್ವಾರಕೆನ ಅಗದಷ್ಟು ಬಗದಷ್ಟು, ದ್ವಾರಕೆನ ನೋಡಿದಷ್ಟು ಅರಮನೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೋರಿಗೆ ದ್ವಾರಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ದ್ವಾರಕ. ಮೆಟ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಗಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ, ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಕುಂಭಮೇಳದ ಪ್ರವಚನಗಳ ಮಾಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ. ಯಾಕಿದು ಅಂದರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀನಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ನೀವು ಗೋತ್ರ ಹೇಳಲ್ವಾ, ನಕ್ಷತ್ರ ಗೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಜೀನಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ प्रियतां पुण्डरीकाक्षः सर्वयज्ञेश्वरो हरिः अस्मिन् तुष्टे जगत्तुष्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत् हरिः ॐ तत्सत् ನಾಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ